السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم شہادتین کی گواہی کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور اس کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا وہ عمل، وہ کام، وہ عبادت جسے ہم اور آپ نماز اور صلاۃ کے نام سے جانتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بستہ بستہ قسطوں میں، مختلف ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے احکام، اس کے مسائل، فضائل وغیرہ عرض کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کی سلامتی کے بعد سب سے زیادہ اہم عمل جو نماز کی ادائیگی ہے، اقامت صلاۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، امت کے سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں جاننے کے بعد اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو پہلا موضوع ہے ہمارے سامنے وہ ہے نماز کسے کہتے ہیں، صلاۃ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ ہم جسے اپنی عام بول چال میں نماز کہتے ہیں، اسے اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، عربی زبان میں الصلاۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الصلاۃ عربی زبان میں دعا کے معنی میں آتا ہے، یعنی الصلاۃ کا اگر عربی زبان میں اگر آپ معنی دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، جس سے ان کی پاکی کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے حق میں، ان کے لیے سکون کا، اطمینان کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صلی یصلی کے معنی عربی زبان میں دعا کے ہیں، اور صلی علیہم کا معنی ہے آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ صلی علیہم کا معنی ہے ادعو لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی بہت ہی واضح طور پر اس کا پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی دعوت دے، کسی کو دعوت ملے، دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے، دعوت قبول کرے۔ اب اگر روزے کی حالت میں ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، فلیصلی، تو اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، حاضری دے اور دعا کرے، مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی، خیر کی دعا کر لے، دعا کر دے ان کے لیے، اس کے لیے جو اس کا داعی ہے جس نے اسے کھانے پر بلایا ہے۔ وہ ان کا نا مفطرن، اور اگر روزے کی حالت میں نہ ہو، فلیطعم، تو اسے چاہیے کہ کھانا کھا لے۔ تو فلیصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، فلیصلی، تو اسے چاہیے کہ صلاۃ کر دے، یعنی دعا کر دے۔ شرح کے اندر شارحین نے لکھا ہے ای فلیدعو بالبرکۃ والخیر والمغفرہ، یعنی چاہیے کہ گھر والے کے لیے، میزبان کے لیے، یہ شخص جسے دعوت دی گئی ہے وہ اس کے لیے برکت کی، خیر و بھلائی کی اور مغفرت کی دعا فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ کا معنی عربی زبان کے اندر دعا کے معنی دعا ہے، اور یہی لفظ جو اس کا لفظی معنی ہے دعا کا، یہی اس کا معنی اصطلاح میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صلاۃ کا اصطلاحی اور شرعی معنی جاننے کے ساتھ ہی
इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहरहाल अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में जो ये सलात का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया गया है, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, सलात कायम करो, ये जो सलात का लफ्ज़ कुरान करीम की आयत में इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में इस्तेमाल हुआ, जिसको हम शरीयत के मसादिर के तौर पर अच्छी तरह से जानते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में, इस्तिलाह शरा में, दीन में, किताब सुन्नत में नमाज किसे कहते हैं, सलात किसे कहते हैं? हमने अर्ज किया था आपसे कि सलात का माना दुआ है अरबी ज़बान में, और यही जो इसका लफ्ज़ी माना है, लुग़वी माना है, यही माना इसका इस्तिलाह में भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि शरीयत की इस्तिलाह जो है वो एक अलग इस्तिलाह है और उसके अंदर एक जामे माना पाया जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर दुआ का माना उसके अंदर शामिल है, कारफरमा है। इसलिए उलमाए उम्मत ने नमाज यानी सलात की तारीफ करते हुए, उसकी पहचान करते हुए शरीयत में कहा है कि सलात चाहे एक इबादत का नाम है, एक ऐसी इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाती है। उस इबादत के अंदर अक़वाल भी हैं, अफ़आल भी हैं। वो अक़वाल यानी जो बातें कही जाएंगी, जो दुआएं पढ़ी जाएंगी, जो ज़बान से जो बातें कही जाएंगी वो भी मालूम है, और जो काम उसके अंदर अफ़आल किए जाएंगे वो भी मालूम है। ये मखसूस अक़वाल, मखसूस अफ़आल पर मुश्तमिल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, और इस इबादत की शुरुआत अल्लाहु अकबर के ज़रिए से होती है, तकबीर के ज़रिए से, और इसका इख्तिताम तस्लीम के ज़रिए से यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह करके किया जाता है। इस जो तारीफ़ हमने अभी सुनी है, ये तारीफ़ नमाज की तारीफ़ है, जिसको हम सलात कहते हैं। आप देखिए कि ये जो इबादत है, इस इबादत के अंदर अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, मालूम हैं, और ये अक़वाल मखसूस हैं, अफ़आल मखसूस हैं। इसकी शुरुआत अल्लाहु अकबर से होती है और इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पर होता है। इस सलात को सलात इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर दुआ पाई जाती है। ये सलात यानी ये नमाज जो मुस्तकिल इबादत है शरीयत की इस्तिलाह में, ये इबादत दुआ पर मुश्तमिल है। अब दुआ की दो किस्में किताब व सुन्नत की रोशनी में हैं, और ये जो सलात है, नमाज, इबादत सलात, इबादत नमाज, ये दोनों किस्म की दुआओं पर मुश्तमिल है। दो किस्में क्या हैं? एक किस्म है दुआ की जिसको दुआए सवाल कहा जाता है, दुआए सवाल या दुआए मसअला, सवाल की दुआ, और दूसरा है दुआए इबादत, इबादत की दुआ। ये दोनों किस्में, दुआए सवाल या दुआए मसअला किसे कहते हैं? यानी बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए मांगता है, अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगता है शर से, और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है खैर व भलाई की। तो नफ़ा के हुसूल और शर के दफ़इये के लिए जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांग करता है, इसको दुआए सवाल या दुआए मसला कहा जाता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, उसकी तस्बीह, उसकी तहमीद, उसकी तहलील, उसकी तक़दीस, जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई वगैरह के अल्फाज बंदा अपनी ज़बान से इस्तेमाल करता है, वो सारी चीज़ें दुआए इबादत कहलाती हैं। ये दोनों किस्म की दुआएं नमाज के अंदर चूंकि पाई जाती हैं, इसीलिए इस नमाज जैसी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने सलात के लफ्ज़ से याद किया है, और ये सलात बमाना दुआ है, और इस्तिलाह शरीयत के अंदर भी इसके अंदर दोनों किस्म की दुआएं पाई जाती हैं। इसलिए दुआ का लफ्ज़ इसके अंदर पाया जाता है, दुआ का माना इसके अंदर पाया जाता है, और शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में सलात दरअसल दुआओं पर मुश्तमिल, दुआए सवाल और दुआए इबादत पर मुश्तमिल अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी है, जिसके अंदर अफ़आल भी हैं, हरकात भी हैं, रुकू है, सजदा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की दुआए इबादत के काम हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज के, सलात के आगे आने वाले अहकाम व मसाइल को जानने से पहले इसकी माहियत और इसकी हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए कि सलात क्या है। सलात बहरहाल दुआ है, मजमूई तौर पर दुआए सवाल और दुआए इबादत पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सलात का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बाद बाकी अहकाम जानने के बाद उसकी रोशनी में हमें इबादत सलात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।